کورونا کی یلغار سے بچنے کے لیے 8 مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا۔ فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اندرون شہر، وال سٹی کو بھی مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ مکمل لاک ڈاؤن علاقوں میں شاپنگ مالز اور مارکیٹس بند رہیں گی۔ لاک ڈاؤن کے وقت کا تعین کابینہ کمیٹی کرے گی۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سیکشن 144 کا نافذ کر دیا گیا، جبکہ پنجاب حکومت کا ہاٹ سپاٹ علاقوں میں رہنے والے نوکری پیشہ افراد کے لیے بڑا فیصلہ۔ لاک ڈاؤن ایریاز میں رہنے والے افراد کو نوکری پر نہ پہنچنے کے باوجود حاضر تصور کیا جائے گا۔ شہر میں کورونا وائرس سے مزید 11 اموات، 471 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 556 تک پہنچ گئی۔ وائرس کے شکار افراد کی کل تعداد 34,282 ہو گئی، جبکہ قومی ٹیم کے 3 کرکٹرز بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ حارث رؤف، شاداب خان اور حیدر علی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ادھر کورونا کے مریضوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ آئی سی یو کے 184 بستروں میں سے صرف 38 خالی رہ گئے۔ جناح، جنرل، کوٹ خواجہ سعید ہسپتالوں کے آئی سی یو مکمل فل، میو ہسپتال 24% اور سروسز کے آئی سی یو 87% بھر گئے۔ کورونا وائرس کے مریض آکسیجن سلنڈر کو ترس گئے۔ حکومت آکسیجن سلنڈر کی 3 گنا قیمت پر قابو پانے میں ناکام۔ آکسیجن سلنڈر کورونا وائرس کے مریضوں کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود اضافی قیمت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ نے آکسیجن سلنڈر اور متعلقہ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پر 2 ماہ کی پابندی لگا دی ہے۔ بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوژن میں پابندی عائد کر دی گئی۔ صرف ان ہسپتالوں کو اجازت ہوگی جنہیں ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے پابندی کا مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق خلاف ضابطہ پلازما ٹرانسفیوز کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں کورونا کے ساتھ ڈینگی پھر سے سر اٹھانے لگا۔ ڈی سی کی ہدایات پر شہر میں ڈینگی سرویلنس مزید تیز کر دی گئی۔ دوران چیکنگ 2 مقامات پر ڈینگی لاروا کی نشان رہی۔ اے سی شالیمار نے ڈینگی لاروے کو موقع پر تلف کروا دیا۔ مونسون کا موسم شروع، برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ بارشوں سے برساتی نالے بھرنے سے گندا پانی باہر آنے کا خدشہ۔ انتظامیہ نے تاحال ہوش نہ کی۔ ستو کتلا ڈرینیج، شنگھائی پل نالا، ایس او ایس نالے میں صفائی نہ ہو سکی۔ شنگھائی پل نالا کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا ہے۔ شہریوں کی انتظامیہ سے نالوں کی بر وقت صفائی کا مطالبہ۔ شہر میں پیٹرول کے بعد چینی بھی غائب۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جرمانوں پر سپر سٹورز نے فروخت روک دی۔ اکبری منڈی میں ڈیلرز نے مل سے خریداری معطل کر دی۔ شہر میں 500 ٹن یومیہ چینی کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی انتہائی محدود۔ مختلف علاقوں میں قلت، مہنگی چینی بیچنے پر 1 مقدمہ درج ہوا اور 10,000 جرمانہ کیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ناقص حکمت عملی اور سربراہ کی عدم دلچسپی۔ میٹروپولیٹن رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے میں ناکام۔ رواں مالی سال میں 1,94 کروڑ ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا۔ ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے باوجود ایک اسکیم بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ۔ 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا، کہا پاک بحریہ کی تاریخ جرأت، بہادری اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی دشمن کا سامنا ہوتا ہے پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی۔ کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل، کاکپٹ کرو اور اے ٹی سی حادثے کے ذمہ دار قرار۔ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آج ایویشن ڈویژن کو پیش کی گئی۔ رپورٹ میں شواہد، کپتان کا ڈیوٹی روسٹر، ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ہونے والی گفتگو شامل۔ کاکپٹ کرو نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ رپورٹ میں انکشاف۔ ہیلتھ پروفیشنلز میں تیزی سے کورونا وائرس پھیلنے کے پیش نظر جنرل ہاسپٹل کا بڑا فیصلہ۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے مجموعی طور پر 30 کے قریب بستر مختص کر دیے۔ 3 فوکل پرسنز بھی مقرر۔ ادھر سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز سے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہوا۔ 3 ماہ گزر گئے، ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کورونا بونس سے محروم۔
पंजाब में ज़ेरे तालीम बलोचिस्तान के तलबा की तालीम पर बुज़दार हुकूमत का वार। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम बलोचिस्तान के तलबा के फंड्स कम कर दिए। नए माली साल में बलोचिस्तान से आए तलबा के फंड से 3 करोड़ का कट लगा दिया गया। तालीमी इदारों में बलोचिस्तान के तलबा के लिए 2,73,000 रुपए रखे गए हैं। पब्लिक मकामात पर मास्क न पहनने पर शहरियों को जुर्माने। जिले इंतजामिया ने 26 खिलाफ वर्जियों पर 6,500 के जुर्माने किए, जबकि ग्रीन टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जट इलेक्ट्रॉनिक्स, अलगनी मिल्क शॉप, अली मोबाइल सील, दर्जनों रेढ़ियां, काउंटर्स, छतरियां, आयरन कैबिन समेत तमाम तजावुजात कब्जे में ले ली गई। उधर ट्रैफिक पुलिस ने 70,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने कर दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान हुए। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातें, पुलिस रोकने में नाकाम। रायबरेली में चोर सैनिटरी की दुकान से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस ने मुतासिरा शख्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ फिर तक इज्जत के सेशन अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर दोनों वकला को तलब कर लिया। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट बहस पर तीसरा रोज हुकूमती अराकीन असम्बली का ज़राअत और देही इलाकों को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन रुकन राना मशहूद अहमद, समीउल्लाह खान और राना इकबाल हुकूमत पर खूब बरसे। बोले कि पंजाब में आटे, गंदम और चीनी के बहरान हुकूमत के माथे पर बदनुमा दाग है। इजलास में लीगी MNA की वफात पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। एजेंडे की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास मंगल की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही की रिलीफ बजट पेश करने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर इत्मीनान का इज़हार। गुजरात में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला से सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरपर्सन रूही रईस की मुलाकात। रूही रईस खान ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ 90 लाख का चेक पेश किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की फायजशुआरी में सबसे आगे। गवर्नर हाउस के रवां साल के अखराजात मुख्तस शुदा फंड से कदरे कम। गवर्नर हाउस के लिए रवां साल 1 करोड़ 57 लाख रुपए मुख्तस थे। गवर्नर हाउस के रवां साल अखराजात सिर्फ 26,58,000 रहे। गवर्नर पंजाब ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए की बचत की। सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक नई अथॉरिटी का क़याम। पंजाब टूरिज्म सर्विसेज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास में अथॉरिटी की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा सब्तैन खान और यासिर हुमायूं की मुलाकात। हुकूमती मामलात समेत दीगर अमूर के बारे में बातचीत की गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ इशूज़ पर ब्रीफिंग। गेंठिया के मरीज की दुआ। कोलसिसिन का इस्तेमाल अब कोरोना के मरीजों पर होगा। दवा को कोरोना के दरमियाने दर्जे के मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस और स्पेन की मर्सिया यूनिवर्सिटी मुश्तरका रिसर्च करेंगे। वीडियो लिंक इजलास में प्रोफेसर डोमेंगो फेगल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से डॉक्टर अमजद खान की शिरकत। UHS की जानिब से प्रोफेसर जावेद अकरम और नदीम अफजल रिसर्च का हिस्सा होंगे। क्या कोरोना सीवरेज में भी मौजूद है? UHS कोरोना वायरस को शहर के सीवरेज में तलाश करेगी। VC प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं UHS सीवरेज में कोरोना वायरस की तलाश का आगाज कर रही है। वायरस की तलाश वासा के इश्तराक से की जाएगी। कोरोना के तशवीशनाक मरीज रेस्क्यू 1112 के जरिए हॉस्पिटल्स में बिस्तर्स की तलाश करें। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोरोना का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। लोग समझ रहे हैं कि एक्टेमरा कोरोना का इलाज है। एक्टेमरा सिर्फ जिस्म में सोजिश कम करने के लिए इस्तेमाल होता है।
सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने के निर्ख में 500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 1,02,000 रुपए तक पहुंच गई। सोने के निर्ख बढ़ने पर शहरियों और ज्वेलर्स का तशवीश का इजहार। एप्टमा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फर्नेस ऑयल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन आदिल बशीर कहते हैं कि फर्नेस ऑयल की सप्लाई गुज़श्ता कई हफ्तों से मुअत्तल है। पावर प्लांट्स, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फर्नेस ऑयल की ज़रूरत है। फर्नेस ऑयल सप्लाई का बहरान बरामदात को मुतासिर करेगा। हुकूमत फर्नेस ऑयल की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत करे। AGC की गैर मुल्की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए एडवाइजरी जारी। गैर मुल्की मेडिकल डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन तस्लीम नहीं करेगा। मेडिकल डिग्री PMDC से तस्लीम शुदा होना जरूरी है। पाकिस्तानी तलबा दाखिलों की कानूनी हैसियत AGC से लाजमी मालूम करें। एडवाइजरी में तलबा को हिदायत जारी।